معزز سامعین کرام، منبر نور پہ تشریف فرما مقدس علماء کرام، وحاضرین مجلس، آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، ہر ایک سماعتوں کے رہن تک سراج الدین پرساوی سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اے محبوب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، کرم فرما نقیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا ثناء اللہ صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے ایک نقیب کے ساتھ ایک اچھے حکیم بھی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ آئیے ان کی دعا لیتا ہوا میں آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ محترم حضرات، آج کی اس نورانی و عرفانی بزم میلاد مصطفیٰ میں جو مجھ کو بولنے کا سنہرا موقع دیا جا رہا ہے، میں اپنے چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں اس محفل میں فیض و برکات، رحمت و انوار کی مثلادھار بارش ہو رہی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، ذکر ہے تو کس کا، بات ہے تو کس کی، بلا شک و شبہ ذکر اس کا ہے جو نور حق ہے، بلا شک و شبہ بات اس کی ہے جو ذل رب ہے، بلا شک و شبہ تذکرہ اس کا ہے جو رب کائنات سے مالک کائنات ہے۔ میرے امام اسی بات کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کمال حسن حضور ہے، کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی نور حق وہی دل رب، انہی کا سب انہی سے سب، نہیں ان کے ملک میں آسمان کے زمین نہیں کے زمان نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ میرے امام احمد رضا خان۔ یہ امام احمد رضا خان ہے کون؟ حضرات محترم، آج امام احمد رضا خان کے نام سے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، اور حضور کو حضرت کہتے ہو، صحابہ کو حضرت کہتے ہو، اور مولانا احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو۔ اے اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرنے والوں، میں تمام دنیا کے دیوبندی وہابی سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے امام احمد رضا نام سے تکلیف چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے چلتے ہیں، تو میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت کا لقب کسی دنیا دار نے نہیں دیا، بلکہ اعلیٰ حضرت کا لقب میرے سرکار دیتے ہیں۔ وہ کیسے کہ میرے امام احمد رضا خان ہندوستان کے سرزمین پہ بیٹھ کے میرے امام احمد رضا خان اپنے آقا کی مدح سرائی کرتے ہیں، تو ارشاد فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا دیے، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یہ آواز جب اجمیر پہنچی، اجمیر سے بغداد پہنچی، بغداد سے مدینہ المنورہ پہنچی، جیسے ہی یہ صدا میرے سرکار کے کانوں کے سماعت سے ٹکراتی ہے تو میرے سرکار فرماتے ہیں اے امام احمد رضا خان، تو ہندوستان کے سرزمین پہ بیٹھ کے سب چمک والے اجروں میں چمکا دیے، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کہا۔ تو اے امام احمد رضا خان، جاؤ دنیا میں جتنے حضرت ہیں وہ سب حضرت ہیں، ان میں تو اعلیٰ حضرت بن کے چمکے گا۔ یہ ہے امام احمد رضا خان، اور امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کا لقب
किसी आन जात ने भी नहीं दिया। एक मर्तबा की बात है, हजरत मोहतरम आला हजरत एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो मक्कतुल मुअज़्ज़मा में 40,000 आलिम दीन एक बात की फैसला न कर सके, मेरे इमाम अहमद रजा खान उस बात का फैसला कर देते हैं। एक मर्तबा की बात है, एक इंसान अपने बीवी से कहता है अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं तुझे तलाक़ सलासा दे दूंगा, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं तुझे तलाक़ सलासा दे दूंगा, यानी 3 तलाक दे दूंगा। अब वो बीवी नेक सीरत थी, नमाज पढ़ ली। फिर वो इंसान सोचता है कि मेरी बीवी बड़ी नेक है, अब मैंने इसे कह दिया है अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं तुझे तलाक़ सलासा दे दूंगा, अब कैसे होगा। अब वो इंसान मक्कतुल मुअज़्ज़मा के तमाम आलिम दीन को जमा करके पूछते हैं, हुजूर आप लोग मुझे इस बात का फैसला कर दे कि मैंने ये कहा है अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं तुझे तलाक़ सलासा दे दूंगा, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं तुझे तलाक़ सलासा दे दूंगा, और ये नेक काम है, अब तलाक वारिद हुआ कि नहीं आप बताइए। कसम खुदा की मुसलमानों, 40,000 आलिम दीन मक्कतुल मुअज़्ज़मा में इस बात को मुकम्मल फैसला न कर सके कि तलाक वारिद हुआ कि नहीं। एक इंसान खड़ा होकर कहता है, एक मौलाना अहमद रजा खान जो हिंदुस्तान के सरजमीन से आया है, जो हिंदुस्तान के सरजमीन से आया है, उसे भी पूछ लिया जाए। मेरे इमाम अहमद रजा खान को उस 40,000 आलिम दीन के बीच बुलाया गया। जब मेरे इमाम अहमद रजा खान से ये पूछा गया, ऐ अहमद रजा खान जरा तुम ये बताओ कि इन्होंने कहा है अपने बीवी से अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं तुझे तलाक़ सलासा दे दूंगा, यानी 3 तलाक दे दूंगा, क्या ये तलाक वारिद हुआ कि नहीं। मेरे इमाम फरमाते हैं पहले उस औरत को बुलाया जाए जिसे इसने तलाक़ सलासा दिया है। अब वो औरत को बुलाया गया। मेरे इमाम फरमाते हैं ऐ बहन जरा तुम नमाज जैसी पढ़ी थी वैसी ही नमाज पढ़। वो औरत नियत बांधती है, सना पढ़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू करती है। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू करती है, अल्हम्दुलिल्लाह से गलत तालीम तक पहुंचती है। मेरे इमाम फरमाते हैं गलत तालीम में गलती है, और अगर गलती है तो नमाज नहीं होगी, और अगर नमाज नहीं होगी तो तलाक। ये है मेरे इमाम अहमद रजा खान की जात, और मेरे इमाम अहमद रजा खान का आला हजरत का लक़ब। एक मर्तबा पीलीभीत से एक दावत आई, जिस समय हुजूर आला हजरत की तबीयत कुछ नासाज थी। मेरे इमाम फरमाते हैं कि मैं दावत में नहीं जा पाऊंगा, मगर उस इंसान को मेरे इमाम अहमद रजा खान से बहुत मोहब्बत था। वो फरमाता है हुजूर आपके बगैर मेरा महफिल कामयाब नहीं होगा, आप चले उसमें। तीसरी बार कहने के बाद मेरे इमाम फरमाते हैं ठीक है तुम डोली का इंतजाम करो, सवारी का इंतजाम करो, मैं चलूंगा। सवारी का इंतजाम किया गया। जिस समय सवारी कोई नहीं था, एक डोली का इंतजाम किया गया। मेरे इमाम अहमद रजा खान उस डोली में सवार होकर कुछ दूर चलते हैं तो उस डोली से सज्जत की बू आने लगती है। मेरे इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं डोली रोको, डोली रोका गया। मेरे इमाम फरमाते हैं बताओ तुम में से सज्जत कौन हो। कोई इंसान नहीं बोलता है। फिर मेरे इमाम अहमद रजा खान अल्लाह और रसूल का वास्ता देके फरमाता है बताओ तुम में से सज्जत कौन हो। एक इंसान कहता है हुजूर सैयद मैं हूँ। मेरे इमाम अपने सर से सफा उतार के उस सैयदजादे के कदमों पे रख देते हैं और फरमाते हैं सैयदजादे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जात से ताल्लुक रखते हैं जिसे सारे दुनिया का मालिक बनाया है, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। मेरे इमाम अहमद रजा खान से वो शख्स फरमाते हैं हुजूर अपने औलाद के लिए कर रहा हूँ। मेरे इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं जहाँ से आप मुझे बैठाल कर लाए थे वहाँ तक फिर आप ले चल, मैं आपको ले चलूंगा। वो इंसान कहता है हुजूर आप ऐसा न करे तो बेहतर है। फिर मेरे इमाम फरमाते हैं नहीं, जब मैदान महशर कायम होगा रब तबारक व तआला मुझसे पूछ पड़ेगा ऐ इमाम अहमद रजा खान मैंने तुझे दुनिया में सबसे बड़ा आलिम दीन बनाया था इसीलिए ताकि तू मेरे महबूब के उम्मत के सर पे बैठ कर चले, मुझे ये गवारा नहीं है। इमाम अहमद रजा खान अपने टोली में बैठाते हैं और अपने कांधे पर लेकर अपने घर की दहलीज तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो सज्जदादे नीचे तशरीफ लाते हैं तो फरमाते हैं ऐ इमाम अहमद रजा खान जो लोगों को नाम से जाने के ये सैयद है, जो लोगों के साथ से जाने के ये सैयद है उसे हजरत कहते हैं, और जो सुनकर यानी जो खुशबू से जान जाए उसी को आला हजरत कहते हैं। और मेरे इमाम अहमद रजा खान एक ऐसी शख्सियत का नाम है
انہوں نے ایک سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آپ کسی بھی ہندوستان ہی میں نہیں، نیدرلینڈ ہی میں نہیں، بلکہ ہندوستان ہو، امریکہ ہو، نیپال ہو، جرمن ہو، جاپان ہو، دنیا کے کسی بھی دیش میں چلے جا کے صبح صادق کے وقت یہی صدا آئے گی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع مذہب ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم، شہر یار حرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. اور آخر میں یہ بھی کہنا ہوگا، ڈالے دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.